مصر اور اسرائیل کو کہا ہے غزہ میں امداد کی ترسیل کے دوران حملہ نہ ہو۔ امریکہ کا کہنا ہے پاکستان سمیت تمام ریاستیں پناہ گزینوں ان سے روا سلوک پر ذمہ داریاں برقرار رکھیں۔ نظر رکھی جائے کہ غزہ شہریوں کے لیے امداد حماس تک نہ پہنچے۔ غزہ اسپتال دھماکے پر ابھی بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا جواب۔ امریکہ کے یہودیوں نے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں یہودیوں کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ متعدد مظاہرین گرفتار۔ لندن میں ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر ریلی کے دوران مظاہرین نے نماز مغرب ادا کی۔ بارسلونا میں ہزاروں لوگوں کا مظاہرہ۔ یونان میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان کا آج فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان۔ فلسطین کے معاملے پر سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ جماعت اسلامی کا آج ملک بھر میں فلسطینیوں کے لیے امداد جمع کرنے کا اعلان۔ سراج الحق کی قوم سے بڑھ چڑھ کر مدد کی اپیل۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ سوشل میڈیا پر فلسطینی جھنڈے پوسٹ کر دیے۔ شاداب خان، محمد نواز، اسامہ میر، امام الحق، حارث رؤف اور افتخار احمد کی فلسطینیوں سے بھرپور حمایت کا اظہار شامل۔ سٹار مصری فٹ بالر محمد صلاح نے ویڈیو پیغام میں کہا عالمی برادری آگے آئے اور معصوم لوگوں کا قتل عام رکوانے میں کردار ادا کرے۔ نون لیگی قائد کے سعودی عرب کے بعد دبئی میں ڈیرے۔ یو اے ای پہنچنے پر نون لیگی رہنما اور کارکنوں نے نواز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ نون لیگی قائد کی امارات کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ ہفتے کے صبح خصوصی طیارے پر دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ ہموار۔ وارنٹ گرفتاری معطل، حفاظتی ضمانت بھی منظور۔ نون لیگی قائد کو ایک دن میں 2 بڑے ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نواز شریف کی گرفتاری سے روک دیا۔ توشہ کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف کو 24 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم۔ آج نواز شریف صاحب کا جو مخالف ہے وہ بھی نواز شریف کے راستے پر نظریں لگا کے بیٹھا۔ اس کو پتہ ہے نواز شریف آئے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ کہ نواز شریف کو بنانے والے مٹانے والے کئی آئے کئی چلے گئے۔ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو پوری دنیا دیکھے گی کہ نواز شریف کا ایک عروج، پاکستان کا ایک اور عروج انشاءاللہ تعالی ہم دیکھنے جا رہے ہیں 21 اکتوبر کو۔ مخالفین بھی نواز شریف کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ انہیں بھی پتہ ہے بڑے میاں صاحب آئیں گے تو ملک کا پہیہ چلے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں کئی سال بعد نون لیگ اور پاکستان کے لیے خوشی کا دن آ رہا ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے بعد دوبارہ ترقی کا آغاز ہوگا۔ ملک کا ہر شہری نون لیگی قائد کا استقبال کرے گا۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ لاہور آمد پر نواز شریف کے والہانہ استقبال اور سیاسی پاور شو کی تیاریاں عروج پر۔ مینار پاکستان جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ آج ہوگا قوالی نائٹ کا انعقاد۔ قوال اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ حمزہ شہباز نے 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کراچی سے خصوصی ٹرین آج روانگی کے لیے تیار۔ جلسے میں شرکت کے لیے گلگت سے قافلہ روانہ۔ مالاکنڈ سے 63 سالہ بزرگ دوستوں کے ہمراہ پیدل لاہور روانہ۔ تو یہ طیارہ ہے چارٹرڈ، یعنی اڑان بھرنے کے لیے خصوصی اجازت، خصوصی پروٹوکول۔ تو ساتھ میں جناب بڑے میاں صاحب جب بھی باہر گئے تو واپسی پر بھرے طیارے میں خوب پروٹوکول سے واپس آئے۔ نواز شریف کی سیاست میں چارٹرڈ طیارے کا حیران کن ساتھ، کبھی طویل جلا وطنی تو کبھی 2/3 اکثریت۔ بڑے میاں صاحب جب بھی خصوصی طیارے میں واپس آئے، ہر مرتبہ واپسی پر ملکی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ اس بلیٹن میں۔
वर्ल्ड कप में पड़ेगा आज जोर का जोड़। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज टकराएंगे। बड़े मैच से कबल बड़ी तैयारियां, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में अपनी सलाहियतें निखारें। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप पर 100% यकीन है। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को मैदान में उतारा जाएगा। वर्ल्ड कप में इंडिया अनबीटेबल। चौथे मैच में बांग्लादेश को भी पछाड़ दिया। भारतीय सूरमाओं ने 257 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल कर लिया। विराट कोहली की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी, शुभमन गिल 53, कप्तान रोहित शर्मा 48, श्रेयस 19 रन बनाकर आउट। बंगाल टाइगर्स मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 256 रन बना सके। लितन दास 66, तंजीद हसन 51 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद सिराज, जडेजा और बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर शी जिनपिंग पाक चीन ताल्लुकात और सी पैक को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए पुरज़म। पाक चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अनवारुल हक काकड़ ने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में वाज़ेह कर दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, सी पैक पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के समरात सामने आने लगे। मुआशी बहाली के मिशन में अनवारुल हक काकड़ की अहम मुलाकातें और कामयाबियाँ। बड़ी बड़ी चीनी कंपनियाँ पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। चाइना एनर्जी गैस हुबा ग्रुप पाकिस्तानी क़यादत के मुआशी विजन के मुतरफ। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इजहार। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की पॉलिसियों को सरमायाकार दोस्त करार दे दिया। मेन मेटल स्विंग मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का सरमायाकारी की पेशकश। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। कमर्शियल मुआहदे का पहला कार्गो 1 लाख मैट्रिक टन खाम तेल लेकर दिसंबर में पहुंचेगा। रूसी तेल आम मार्केट से $10 फी बैरल सस्ता है। लोकल रिफाइनरी रूसी तेल की कीमत $60 फी बैरल के हिसाब से अदा करेंगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा मुतवक्की है। आर्मी चीफ का फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड के मुशाहिदे के लिए ऑपरेशन एयरबेस का दौरा। तुर्की, अज़रबैजान और हंगरी के एयर चीफ्स भी शरीक। मेहमान एयर चीफ्स ने 14 मुल्की मेगा फ़िज़ाई मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ की गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात। एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की तरबियत, सहूलत और मश्क पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर की जदीद कारी की मुहिम में ताउन की तारीफ। दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशत गर्दों में झड़पें। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द समेत 6 शरपसंद मारे गए। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकारों ने भी जाम शहादत नोश किया। शोहदा में लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर और अब्दुल हमीद शामिल। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मुनज़्ज़म में ऑपरेशन के दौरान एक सिपाही फरमान अली शहीद हो गया। कराची में पुलिस की कार्रवाई। कालादम तंजीम का दहशत गर्द अरशद खान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक पकड़ा गया दहशत गर्द खैबर पख्तूनख्वा में 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल समेत 32 मुकदमात में इश्तिहारी था। सीटीडी का सवाबी में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द हलाक। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फैसलाबाद में थाना तरखानी के इलाके में 4 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती। पुलिस ने मासूम को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश जारी। आल पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन के मरकज़ी सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की मुलाकात। निज़ाम तालीम को दरपेश चैलेंजेस और उसके हल से मुतल्लिक बातचीत की गई।
प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा, हमारा ख्वाब था फारिग तहसील तलबा नौकरियों की तलाश की बजाय कारोबार की तख्लीक का सबब बने। ख्वाब की तकमील का आगाज़ सुपीरियर यूनिवर्सिटी के 3U1M प्रोग्राम के ज़रिए किया गया। अब एपसप के तहत पूरे पाकिस्तान के निजी तालीमी इदारे इस मकसद की तकमील का सबब बन रहे हैं। मुलाकात में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डॉक्टर सुमेरा रहमान भी मौजूद थी। मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए तयशुदा पासिंग परसेंटेज बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने पासिंग परसेंटेज 70% से कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौंसिल मीटिंग में नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले तलबा को इम्तिहानी अमल का हिस्सा बनने की इजाज़त दे दी गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की साजिश की। ट्रंप के साबिक वकील ने जुर्म में साथ देने का एतराफ़ कर लिया। सिडनी पाउल का कहना था, अदालत ने तलब किया तो वो साबिक सदर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। मारूफ कानून दान SM जफर 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। SM जफर तवील अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा आज लाहौर में नमाज जुमा के बाद अदा की जाएगी। इसराइल गजा कशीदगी MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स मनसूख। तकरीब का इनेकाद 5 नवंबर को पेरिस में होना था। अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट, डोजा कैट, माइली साइरस, ओलिविया रोड्रिगो, SZA और निकी मिनाज को बेहतरीन फनकार के लिए नामजद किया गया था।